எடுத்துக்கங்க. பாருங்க, read each part of the sentence to find out if there is any error in it. If any error will be in part of the sentence, the number of the part is the answer. If there is no error, mark your answer 5. அதாவது சென்டென்ஸ 5 பார்ட்ஸா பிரிச்சாங்க. எரர் இருக்கிற பார்ட் தான் ஆன்சர். இஃப் தேர் இஸ் நோ எரர் அப்படின்னா மார்க் 5. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. HDFC Bank managing directors name have featured in the list of world's 30 best CEOs published by American financial magazine Barron's. பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிளான எரர், ஆப்வியஸா நம்மளுக்கு தெரியுது. என்னது பாருங்க, அங்க வந்து டென்ஸ்ல அதுவும் சிங்குலர்ல அங்க ஒரு தப்பு இருக்கு. கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் யாராவது. நேம் has featured in the list of world's 30 best CEOs. பாருங்க, சிங்குலர் வரணும். அதாவது அங்க HDFC பேங்க் மேனேஜர் ஒரு ஆள், அப்போ has. அடுத்தது பாருங்க, செகண்ட் ஒன். அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன? 2. செகண்ட் பார்ட்ல தப்பு இருக்கு. The private charter firms are learned to have bag around 50 regional air roads to propel the government's ambitious regional connectivity scheme UDAN. இவ பாருங்களேன், the private charter firms are learned to have bag around. பாருங்க, அந்த இடத்துல verb வருது பாருங்க, bagged around அப்படின்னு வந்திருக்கணும். BAGGED. பாருங்க, இந்த verb பக்கத்துல அதாவது have பக்கத்துல அந்த verb past participleல இருந்திருக்கணும். ரைட். அப்போ நம்பர் 1, இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன? நம்பர் 1. JSW Steel is keen to capitalize on the stress in the sector by acquires distressed alloy companies so that it can expand its capacity faster. பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிள். JSW Steel is keen to capitalize on the stress in the sector by acquiring QUIRING, acquiring distressed alloy companies. சரியா? அப்போ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் 2. Fourth one பாருங்க. The tax department will waive interest liability if the principal demanding of capital gains tax is paid by companies. பாருங்க, the tax department will waive interest liability if the principal demanding of companies gains tax. இருக்கா? அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும்? If the principal demanding வரக்கூடாது, demand. அடுத்தது பாருங்க, fifth one. Having imported fruits from all over the world for over 50 years, domestic firm IG International has entered the export business at shipping grapes to Europe, Russia and South Asian countries. ரொம்ப சிம்பிள். ரொம்ப சிம்பிள். பாருங்க, ஒரு ப்ரிபோசிஷனல் எரர். எங்க எரர் வருது?
ஒரு ப்ரிப்போசிஷன்ல எரர் வருது. எங்க பாருங்க, தேர்ட் ஒன் பாருங்க, the export business at shipping grapes to Europe. at shipping grape வராது, off. அந்த இடத்துல அட்டுக்கு பதிலா OF. அதாவது the export business of shipping grapes to Europe. அடுத்தது, the government is working on certain optional to accommodate demands related to tax and duty concessions sought by iPhone maker Apple for setting up a manufacturing unit in India. பாருங்க, சிம்பிளான விஷயம். The government is working on certain optional அப்படின்னு இருக்கா, அங்க ஆப்ஷனல் வரக்கூடாது. Working on certain options to accommodate demands related to tax and duty concessions sought by iPhone maker iPhone for setting up unit in India. Okay, அடுத்தது, அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன? 1. அப்ப 7th ஒன் பாருங்க, a cyclonic storm accompanied by heavy rain lashed Arunachala Pradesh, causing massive damage to several dwellings and uprooting many trees. ரொம்ப சிம்பிள். பாருங்க, தேர்ட் பார்ட்ல பாருங்க, causing massive damage. damage இருக்கா, causing massive damage to several dwellings. அப்போ damage அப்படின்னு தான் வரணும், damaged அப்படின்னு வரக்கூடாது. ஏன்னா பாருங்க, causing massive damage அப்படின்னா இந்த இடத்துல கரெக்ட். அது நீங்க எப்படி இந்த இடத்துல தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கலாம்? followed by to. ஒரு verb when it is followed by an infinitive to அப்படின்னா it should be in the present form. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? it should be in the present form. எப்படி? I would like to tell you something. Here is the way to lead. பாருங்க, எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்படின்னு. அடுத்தது 8th ஒன் பாருங்க, Indian batsman frittered away the initial advantage before reaching 248 for 6 against a disciplined Australia to leave 4th and final cricket test evenly poised. Indian batsman frittered away the initial advantage before reaching 248 for 6 against a disciplined Australia to leave 4th and final cricket test evenly poised. ரொம்ப சிம்பிள். பாருங்க, to leave the 4th, வரல பாருங்க, to leave the 4th and final cricket test. சரியா? ஏன் இந்த இடத்துல the வரணும் அப்படின்னா, see, இது நம்ம கார்டினல் ஆர்டினல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பொசிஷன்ஸை குறிக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், இப்படி எல்லாம் பொசிஷன்ஸை குறிக்கும் போது அல்லது ஒரு ஆர்டரை குறிக்கும் பொழுது அங்க அதுக்கு முன்னாடி த வரணும். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க, 9th one. About 100 journalists and free speech supporters demonstrated to protest the kills of a Mexican reporter gunned down in the northern state. About 100 journalists and free speech supporters demonstrated to protest
பாருங்களேன், இந்த இடத்துல டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் தான் வரணுமே தவிர they demonstrated protest அந்த இடத்துல டு வரக்கூடாது, அந்த இன்ஃபினிட்டிவ் வரக்கூடாது. புரியுதா? they demonstrated protest. அடுத்தது பாருங்க, ஒரு சார் ஒரு நிமிஷம் கீழே அப்படியே அந்த ஸ்க்ரோல் டவுன், அந்த 9th ஒன்ல சாரி நான் கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லிட்டேன். about 100 journalists and free speech supporters demonstrate அந்த இடத்துல டி தான் வரக்கூடாது. ஐம் சாரி, பாருங்க சின்ன கன்ஃபியூஷன், டி வரக்கூடாது, demonstrate to protest, அதான் தப்பு. அடுத்த 10th ஒன் பாருங்க, India and Russia have held annual talks on disarmament and non-proliferation during what issues relating to nuclear energy, weapons of mass destruction and terrorism were discussed extensively. பாருங்க இந்த சென்டென்ஸ் மறுபடியும் படிங்க. India and Russia have held annual talks on disarmament and non-proliferation during the what issues relating to nuclear energy. பாருங்க during இந்த இடத்துல what அப்படிங்கிறதே இந்த இடத்துல தப்பு, இந்த இடத்துல what வரக்கூடாது. சரியா? அப்போ 10th ஒனுக்கு 2. 11th one பாருங்க, Greece has received some rare prize for its reform push from Germany's finance minister, who has raised hopes that the debt-stricken country will getting more bailout funds soon. பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர் எங்க வருது பாருங்க, எங்க தப்பு இருக்கு? தேர்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, அதுல will பக்கத்துல என்னைக்குமே வந்து present form of the verb தான் வரணும். அதாவது இந்த will இது வந்து இங்க ஃபியூச்சர்ல இருக்கு, அதனால நாம வந்து இத ஃபியூச்சர் சென்ஸ்ல பயன்படுத்துறோம். I will come, she shall come, they will come. புரியுதா உங்களுக்கு? 12th, SpaceX has launched a top secret spy satellite for the US government and then successfully landed the booster for recycling. The unmanned Falcon 9 rocket lifted off from its NASA leased pad at Kennedy Space Center in Florida. SpaceX has launched a top secret spy satellite for the US government and then successfully landed the booster for recycling. The unmanned Falcon 9 rocket lifted off from its NASA pad at Kennedy Space Center. இதுல வந்து இந்த ஒரு பெரிய தப்பும் இல்லை. பாருங்க நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. SpaceX has launched a top secret spy satellite for the US government and then successfully landed the booster for recycling. இதுல எந்த தப்பு இல்லை. அடுத்தது, the unmanned Falcon 9 rocket lifted off from its NASA leased pad at Kennedy Space Center in Florida. அப்போ no error, option Pope Francis 13th one பாருங்க. Pope Francis appealed for dialogue
to battle extremism as he addressed thousands of faithful during an visit to Egypt to promote reconciliation with the religious community and support its embattled Christians. ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க. 13th one, as he addressed to the thousands of faithful during a visit, not an, during a visit. அடுத்தது, Philippine president warned Southeast Asian leaders that they were facing a massive illegal drug menace that could destroy his societies as he called for a united response. ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க. அந்த இடத்துல that could destroy societies, இந்த இடத்துல ஹிஸ் எல்லாம் வரக்கூடாது. புரியுங்களா? அவருடைய சொசைட்டிஸ் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல கொடுத்திருக்காங்க. அது பொதுவா அவர் சொல்றாரு. That could destroy societies, not his. ஓகே, அப்போ பாருங்க, இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்ததுல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டென்ஸ்ல எரர், ஒரு ப்ரிபோசிஷன்ல எரர் வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் வெர்புல எரர் வந்திருக்கு. ஸோ இதை நீங்க திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த எரரை நீங்க பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த எரர் ஸ்பாட்டிங்ல நீங்க வந்து அப்படியே லம்சம் மார்க் ரொம்ப நோ ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல நீங்க எடுத்துடலாம். ஏன்னா எரர் ஸ்பாட்டிங்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிராமர்ல தப்பு இருக்கும். அப்போ இத வந்து நீங்க ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் பண்ணாம சீக்கிரமா இதுல எடுத்துடலாம் மார்க்ஸ். இது வந்து ஒரு ஸ்கோரிங் பார்ட். கொஞ்சம் நீங்க பிராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். இதுல ஓகே 22 இந்த பேசேஜ் பாருங்க. இதுக்கு அடுத்தது உள்ள பேசேஜ். Even in the middle of the last paragraph, read the following passage carefully and answer the questions given below it. Okay, over the middle of the last paragraph. Okay, just ஒரு passage reading மாதிரி தான் இது, reading comprehension. இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம படிக்கும் பொழுது ரொம்ப கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வந்து நீங்க ரீடிங் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நீங்க வந்து இத படிச்சு படிச்சு பார்க்கணும். படிக்கும் போதே அதனுடைய கீவேர்ட்ஸ், இதனுடைய டாபிக் சென்டென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஈஸியா நாம அனலைஸ் பண்ண தெரியணும். டாபிக் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பேராகிராஃப் அல்லது ஒரு எஸ்ஸேனுடைய ஒன்லைன் தீம், அதான் டாபிக் சென்டென்ஸ். இது வந்து ஒரு பேராகிராஃப்னுடைய பிகினிங்ல வரலாம், அல்லது பிகினிங் பேராகிராஃப்னுடைய எண்ட்ல வரலாம், அல்லது மிடில் ஆஃப் த எஸ்ஸேல வரலாம், அல்லது லாஸ்ட் பேராகிராஃப் ஆஃப் த எஸ்ஸேல வரலாம்.
ஸோ ஒரு ஒரு இதை படிக்கும் பொழுது எது டாபிக் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியும். The report of crackdowns on foreign financed non-governmental organizations by populist leaders across Central and Eastern Europe, which are often focused on those supported by George Soros, is both troubling and puzzling. It is hard to grasp why people who spent 4 decades under Soviet dictatorship and were so keen to join the West, namely the European Union and the NATO, would turn so sharply against the Western organizations that promote open government and human rights. Yet, as it was reported that populist leaders and movements from Hungary's Viktor Orban to organizers of Stop Operation Soros in Macedonia, often openly emboldened by the election of US president, are furiously turning against foreign financed organizations. The vilification of the NGOs is in some ways an extension of the malaise that fostered the nationalist sentiments these populist leaders have exploited. In many of the countries, as in Russia, the discontent was a product of the wrenching changes of the 1990s, followed by disappointment with the slowness of improvements in living standards, widespread corruption, and the onslaught of globalization. புரியுதா? ஏன் உங்களுக்கு இந்த பேசேஜ் நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பாருங்களேன். இது முழுக்க உங்களுக்கு ஒரு ஃபாரின் அஃபேர்ஸ், இதுதான் நாம அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஃபாரின் அஃபேர்ஸ், அதாவது நாம இப்ப எப்படி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இது பாத்தீங்கன்னா வேற நாட்டினுடைய இது வேர்ல்ட் அஃபேர்ஸ். கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இது என்ன பார்ட் அப்படின்னா வேர்ல்ட் அஃபேர். இந்த உலகத்துல என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்கு, எந்த நாடு எந்த ஆர்கனைசேஷனை ஜாயின் பண்ண விரும்புது, ரஷ்யால இருந்து பிரிஞ்சு வந்த நாடு எப்படி, இப்போ ரஷ்யா பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன்ல யூரோப்ல பாதி இருக்குது, ஏசியால பாதி இருக்கு. அப்போ ரஷ்யா கூட இருந்த நாடுகள் எல்லாம் இப்போ வெஸ்டர்ன் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஜாயின் பண்ண பாக்குறாங்க. அது ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு இத பத்திய ஒரு ஸ்டடி தான் இந்த பேசேஜ். பாருங்க, the flood of refugees from Syria and elsewhere heightened a sense among many Central and Eastern Europeans that the European Union and other Western institutions were not helping them protect their national identities, which they had fought so hard to maintain under Soviet rule. To many people, the foreign NGOs, including the many organizations financed by Mr. Soros, the liberal American billionaire who has spent more than $12 billion on the Open Society Foundations, became the face of Western efforts to impose a political and socially liberal agenda many Central and Eastern Europeans regarded as a decadent and a threatening. அதாவது ஒரு பில்லியனியர் ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு இவ்வளவு காசு கொடுத்து அதுல எல்லா நாடையும் அந்த நாடுகள் எல்லாம் சில நாடுகளை எல்லாம் சேர சொல்றாரு. The anti-Western sentiment has been accompanied. இப்ப இதத்தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா regarded as a decadent and threatening. இது ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி மாதிரியும் அதே மாதிரி அதுக்கு வழிவகுக்கும். பிளஸ் இது குடியரசு, டெமோக்ரஸி, ரிபப்ளிக் அப்படிங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல். This anti-Western sentiment has been accompanied by rising criticism of the European Union, yet there is no sign that any of these countries is about to follow Britain through the exit door. That does not make the assaults on foreign NGOs with their overt hostility to Western values and overtones of anti-Semitism and xenophobia. Right, இந்த வார்த்தையெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Anti-Semitism and xenophobia any less contemptible. The focus in many of the campaigns on Mr. Soros, who comes from a family of Hungarian Jews, like the calls for
Syro-isolation in Macedonia is especially loathsome. It is worrying that many of the populists leading these campaigns have cited the US president's election as encouragement, but the nationalist swings across Central and Eastern Europe far predate his presidency. And the crackdown on NGOs is not the whole story in a region in transition where free elections and free debates still thrive. The European Union, NATO, and non-governmental organizations must not lose heart over what can be hoped is only a temporary reaction. அதாவது இதெல்லாமே ஃபாரின் ஃபண்டட், இந்த யூரோப்பியன் யூனியன், நாட்டோ இதுல கூட ஜாயின் பண்றோம். பிளஸ் இந்த ஃபாரின் ஃபண்டட் ஏஜென்சிஸ் அப்படிங்கிறாங்க, சொசைட்டிஸ். ஓகே, எப்படி ஒரு நாடு இந்த மாதிரியான சொசைட்டிஸ், இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல சேரும் பொழுது அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது, அது எப்படி அந்த நாட்டினுடைய இறையாண்மைக்கு ரொம்ப அச்சுறுத்தலா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேசேஜ். இந்த இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆன்சர்ஸ் போயிடலாம். Choose the appropriate title for the above passage. Foreign NGOs, the East Europeans do an about face, free elections and free debate, anti-Western sentiment, compromises of East Europeans. Compromises of East Europeans. பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம். Title for the passage. Foreign NGOs இல்ல, free elections and free debate இல்ல, anti-Western sentiment இல்ல, compromises of East Europeans இல்ல. பாருங்களேன், நம்மளுக்கு எது அப்படின்னு கரெக்டா தெரியல, ஆனா எது இல்ல அப்படிங்கிறது கரெக்டா தெரியுது. ஃபாரின் என்ஜிஓஸ் பத்தி மட்டுமே இது சொல்லல, ஃப்ரீ எலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ டிபேட்ஸ் பத்தி மட்டுமே இது சொல்லல. ஈஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, த ஈஸ்ட் யூரோப்பியன்ஸ் do an about face. அதாவது இந்த ஈஸ்ட் யூரோப்பியன்ஸ் என்னென்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தின ஒரு பொதுவான ஒரு தகவலா இது இருக்கு. அப்போ செகண்ட் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலயே நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த டைட்டில் இருக்கலாம். அப்போ செகண்ட் சரியா? பாருங்க, 23rd, Russia discontent was a product of the wrenching changes of the 1990s, followed by a disappointment with the slowness of improvement in living standards, widespread corruption, the onslaught of globalization. The onslaught of globalization. அப்போ ரஷ்யா கிட்ட ஏன் இந்த கண்ட்ரிஸ் அதை விட்டுட்டு, இவ்வளவு நாளா இருந்த ரஷ்யா கிட்ட விட்டுட்டு அவங்க ஏன் இந்த பக்கம் வராங்க, இதுதான் இங்க கேள்வியே. அப்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் வித் ஸ்லோனஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இன் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், வைட் ஸ்ப்ரெட் கரப்ஷன், த ஆன்ஸ்லாட் ஆஃப் குளோபலைசேஷன். பாருங்க, இதுக்கு இந்த பேசேஜ்ல இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்களேன். இந்த பேசேஜ்ல நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த பேசேஜ்லயே இது அத்தனைக்குமே அங்க ஆன்சர் இருக்கு. குளோபலைசேஷனும் ஒரு காரணம். தென் இந்த பேசேஜ்ல பாருங்க, the vilification of NGOs. Okay. The discontent was a product of a wrenching changes of the 1990s, followed by disappointment with the slowness in improvement living standards, widespread corruption, and the onslaught of globalization. Right. இந்த மூணுமே இருக்கு, பேசேஜ்ல இருக்கு. இது ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின். அப்போ நம்மளுக்கு மூணு ஆப்ஷனுமே இருக்கு. அப்ப இது ஆப்ஷன்ஸ்ல எங்க இருக்கு? 4 all A B C. இது ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின். In which context the refugees from Syria and elsewhere think that
European Union and other Western institutions were not helping them. அதாவது ரெஃப்யூஜிஸ் ஃப்ரம் சிரியா. சிரியாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு போர் கலவரம், அதனால அங்கிருந்து மக்கள் வெளியேறிட்டாங்க. அவங்க தான் ரெஃப்யூஜிஸ். அடைக்கலம் தேடி ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போற அகதிகள், அவங்க பேரு தான் ரெஃப்யூஜிஸ். In which context the refugees from Syria and elsewhere think that the European Union and other Western institutions were not helping them in making the assaults on foreign NGOs under Soviet rule in protecting their national culture இதுவும் வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான். அந்த பேசேஜ்லயே இதுவும் இருக்கு. இந்த பேசேஜ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Refugees from Syria and elsewhere heightened a sense among many central institutions were not helping them to protect their national identities, which they had fought so hard to maintain under Soviet rule. அப்படியே டைரக்ட் கொஸ்டின். To maintain under Soviet rule. அப்ப 24க்கு 3. ரைட். அடுத்தது, what was reported about the populist leaders and the movements from Hungary's Viktor Orban to organizers? இப்ப இந்த பாப்புலிஸ்ட் லீடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, முதல்ல பாப்புலிஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் ஏதாவது சொல்லுங்க. இது எப்படி சொல்றதுன்னா, அதாவது பாப்புலிஸ்ட் அப்படின்னா மக்களினுடைய விருப்பங்களையும் தேவைகளையும் பிரதிபலிக்கிற ஒரு லீடர், அவங்களுக்கு பேரு தான் பாப்புலிஸ்ட் லீடர். நான் சொல்றது புரியுதா? அவங்களுக்கு பேரு தான் பாப்புலிஸ்ட் லீடர். ஓகே, இது இந்த வார்த்தையெல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதுல நான் உங்களுக்கு படிக்கும் போதே நிறைய அண்டர்லைன் பண்ண சொன்னேன் சில ஹார்ட் வேர்ட்ஸ். அதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படிங்கறத, ஆன்டி செமிட்டிசம், இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் அதுல இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து क्वेश्चनக்கு வந்துடலாம். What was reported about the populist leaders and movements from Hungary's Viktor Orban to organizers? என்ன சொல்றாரு? சிம்பிள் பாருங்களேன், அது டைரக்ட் क्वेश्चंस தான். To stop Operation Soros, அதான் அவர் சொல்றது. What is it so worrying about many of the populists leading the campaigns? They have the nationalists swing across central Syria. They do not make the assaults on foreign NGO. They have lost their heart over what can be hoped with the current US administration. They have cited the US president's election as encouragement. They have to pay the way to follow Britain through. They have to pay the way to follow Britain through. இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்ட் ஆன்சர் தான். இந்த क्वेश्चंस இந்த பேசேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய ஃபேக்சுவல், இது நீங்க வந்து வெறும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டா போதும். பாருங்களேன், இதுவும் இருக்கு. They have cited the US president's election as encouragement. பேசேஜ்ல இருக்கக்கூடிய டைரக்ட் क्वेश्चन. What is especially loathsome as per the passage given below? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? லோத்சம் அப்படின்னா அன்பிளசன்ட், பார்க்கவே நினைக்கவே அருவருப்பா இருக்கக்கூடிய, அதான் லோத்சம். What is especially unpleasant as per the passage given below? Given above. NGOs
is not the whole story in a region in transition. The European Union, NATO, and the non-governmental organizations over their prior decision. The foreign NGOs, including the many organizations financed by Mr. Soros, to the efforts of impose a political and a socially liberal agenda. இதுவும் அங்கே இருக்கு டைரக்ட். என்ன? Mr. Soros likes the calls. Mr. Soros likes the calls for de-Sora isolation in Macedonia. இதான் எல்லாமே டைரக்டா அங்கே இருக்கு. இந்த வார்த்தையோட சேர்த்தியே அங்க இருக்கு. மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேசேஜையும் கம்மிங் பேசேஜையும் யூ டேக் இட் அஸ் அ ஹோம்வொர்க். அது ஒரு மாடலா எடுத்து வச்சுங்க. அடுத்தது பாருங்க, ஒரு சின்ன ஒரு அப்போஸ்டல்ஸ் 34 question number 34 பாருங்க. Choose the word which is most nearly the opposite in meaning as the word printed in bold as used in the passage. இது வந்து நம்ம பேசேஜை படிக்கல, இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு சினானிம் ஆன்டானிம்ங்கிறதுனால நான் இதை உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ நம்மளுக்கு இது நார்மலா அந்த பேசேஜை படிச்சுதான் இதை ஆன்சர் பண்ணுங்கிறது இல்லை. இது நார்மலா ஜென்ரலாவே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். பாருங்க, மீனிங் as the word printed in bold as used in the passage. Melded, imploded, generous, doleful, disconnected, derelict. ஃபர்ஸ்ட் மெல்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்க. இது வந்து உங்களுடைய வேர்ட் பவருக்கு இது ரொம்ப உதவும். சரியா? அதாவது மெல்டட் அப்படின்னா ஒன்றோட ஒண்ண கனெக்ட் பண்றது அல்லது ஒண்ணு சேர்த்துறது. ஒரு விஷயத்தையும் இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து கம்பைன் பண்றது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப அதுக்கு அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? ஆப்போசிட் கேட்டிருக்கான். இங்கே எது வந்து ஆப்போசிட்? இம்ப்ளோடட் இல்ல, ஜெனரஸ் இல்ல, டோல்ஃபுல் இல்ல, டிஸ்கனெக்டட். ரைட். அப்ப 34க்கு 4 டிஸ்கனெக்டட். ரொம்ப சிம்பிள், ஜென்ரலான இதுதான். பேசேஜ் படிச்சுதான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Choose the word which is most nearly opposite in meaning as the word printed in bold as used in the passage. Pursuit. Pursuit அப்படின்னா என்ன? ஒன்றை அடைவதற்கான முயற்சி, தொடர் முயற்சி. அதான் pursuit. அப்போ அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இன்டர்போலேட், bereaved, slum, surrender, room. பாருங்க, எல்லா வார்த்தையுமே நம்மளுக்கு நம்ம ஆஃபன் பயன்படுத்தாத வார்த்தையாவே இருக்கு. சரியா? நாம ஆஃபன் இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் நாம நம்மளோட இதுல பயன்படுத்தவே மாட்டோம். ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். பாருங்க, pursuit விடாமுயற்சி, அதாவது ஒன்றை நீங்க தொடர்ந்து செய்யறது. கண்டினியூஸ்லி யூ ஆர் ட்ரையிங் டு டூ ஆர் ட்ரையிங் டு அச்சீவ் சம்திங் ஆர் யூ ஆர் கோயிங் பிஹைண்ட் தட். யூ ஆர் கோயிங் ஆஃப்டர் தட். சரி, நாட் பிஹைண்ட் தட், யூ ஆர் கோயிங் ஆஃப்டர் தட். அது பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கிறீங்க. அப்போ விடாமுயற்சி. அதுல பாருங்களேன், இன்டர்போலேட் இல்ல, bereaved இல்ல, ஸ்லிம் இல்ல, சரண்டர் வார்த்தை இருக்கு பாருங்க. அடிபணிதல், அட போதும்டா, லெட் மீ சரண்டர், விட்டுறேன். அதான் இதுக்கு அர்த்தம். புரிஞ்சுதா? இதுக்கு அர்த்தம் புரியலன்னா கேளுங்க. Choose the word most similar in meaning to the word printed in bold as used in the passage.
ப்ரிவைலிங் அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய, அட் பிரசன்ட் இப்ப இருக்கக்கூடிய என்ன சூழ்நிலை, அதுதான் கல்லிபிள் இல்ல. கல்லிபிள் அப்படின்னா என்ன? கள்ளங்கபடம் அறியாத, அதான் கல்லிபிள். ஃபோர்டிவ் இல்ல. ப்ரிவலண்ட் இருக்கு. fortuitous, precipitous, ரைட். பாருங்க 36க்கு சி, சாரி 3 ஆப்ஷன் என்ன? ப்ரிவலண்ட், இருக்கிற, இப்போது இருக்கிற, அதான் இருக்கிற. ஏன்னா இவ வந்து இங்க சிமிலர் இன் மீனிங்னு கேட்டிருக்கான். சரியா? ஓகே, நாம வந்து நெக்ஸ்ட் இந்த ரீஅரேஞ்சிங் ஒன்று பார்க்கலாம். சார் சொல்லுங்க சார். கொஸ்டின் பாருங்க. இது என்ன அப்படின்னா, which of the phrases 1, 2, 3 and 4 given below each sentence should replace the phrase printed in bold sentence to make it grammatically correct? If the sentence is correct as it is given and no correction is required, mark 5 as the answer. Okay. கொடுத்திருக்கிற சென்டென்ஸ்ல அண்டர்லைன் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் எது, அது தப்பா இருந்துச்சுன்னா, அப்படி இல்லைன்னா எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் தேவையில்லை. அப்போ ஆப்ஷன் அதுக்கு 5 ஆகும். The opposition charged the government with trying to promote crony capitalism, creating fear by giving unbridled power to taxmen, trying to be snoop into people's lives through increased use of order through the provisions of the finance bill. பாருங்க, trying to be snoop அப்படின்னு வராது இந்த இடத்துல, இது தப்பு. சரியா? அப்போ என்ன வரலாம்? trying to snoop at people's lives throughout increased use in order, அதுவே தப்பு, அது வராது. tried to snoop for people's life இல்ல, அதுவும் தப்பு. trying to snoop into people's lives through increased use of பாருங்க, through increased use of order, third one வருது. trying to snoop into people's lives through increased use on order, அப்போ simple. 41க்கு 3, through increased use of order. இதுல இன்னொரு மாடல் பார்க்கலாம். Thousands of people were evacuated as NE Australia braced for powerful cyclone packs, destruction winds with the warnings of major structural damage and surging tides. அதாவது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல் சைக்ளோன் வரப்போவதாகவும், அது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரக்ஷன் காத்தா இருக்க போறதாகவும், ஸ்ட்ரக்சரல் டேமேஜ் அதை ஏற்படுத்த போறதாகவும் அவங்க சொல்றாங்க. அதனால பீப்புளை வந்து அவங்க அந்த இடத்த விட்டு, அந்த ஏரியாவை விட்டு காலி போக சொல்லிட்டாங்க. ரைட். Thousands of people were evacuated as NE Australia braced for powerful cyclone. இதுவே தப்பு. braced for அப்படின்னு இங்க வரக்கூடாது, அதுவே தப்பு. within warnings of major structural damage.
பாருங்க, பிரேஸ்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு இந்த இடத்துல பிரேஸ் இன் அப்படின்னு வந்திருக்கு. அப்ப அது வரக்கூடாது. பிரேஸே தப்பு. பிரேஸ்டு தான் வரணும். பிரேஸ்டு ஃபார் அ பவர்ஃபுல் cyclone packed destruction winds in warnings. இங்க இது தப்பு. braced for a powerfully cyclone இது தப்பு. ஓகே, braced for a powerful cyclone packing destruction winds with warnings of major structural damage. correct. இதுல என்ன வந்து உங்களுக்கு நம்ம மேல பார்த்ததுக்கும் இங்கேயும் தப்பு அப்படின்னு பாருங்களேன். Braced for a powerful cyclone packing destructive winds. இந்த இடத்துல இது ஒண்ணுதான். மற்ற இடத்துல எல்லாமே ப்ரிபோசிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க, வேற எதுவும். அப்ப இந்த இடத்துல braced for a powerful அப்படின்னு வரும். அதான் ஆன்சர். அடுத்தது இருக்கிற எக்ஸசைஸ். அடுத்தது கடைசியா நம்ம போயிடலாம். filling the blanks, அதாவது 48க்கு அப்புறமேல் in each of the following sentences there are 2 blank spaces. Below each 5 pairs of words have been denoted by number 5. Find out which pair of words can be filled in the blanks in order to make a meaningful sentence. எது வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் அங்க கொடுத்திருக்கிற கேப் ஃபில் பண்ணா வரும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. The European Union urged Russia to release without delay what it said in a statement were a peaceful demonstrators dash a day earlier during nationwide protest dash corruption. The European Union urged Russia to release without delay what it said in a statement were peaceful demonstrators detained a day earlier during a nationwide protest against corruption. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். 49க்கு 4 சிம்பிள். ஏன்னா மற்றதெல்லாம் எதுவுமே வராது. டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் பாருங்க, ஏன் வராதுன்னு சொல்றேன் பாருங்க. 49க்கு 1 இருக்கா, அந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, ப்ரொட்டஸ்டுக்கு எதிராக தான் கரப்ஷனுக்கு எதிராக தான் அவங்க ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றாங்க. ஆனா அங்க ஃபார் இருக்கு பாருங்க, அது வராது. ப்ரொட்டஸ்ட் இன் கரப்ஷன் வராது, அட்டு கரப்ஷன் வராது, ஆன் டு வராது, சிம்பிள் எகெயின்ஸ்ட். ரெண்டாவது வச்சு நம்ம ஆன்சரையும் முடிவு பண்ணிட்டோம். ஓகே, 49க்கு 4. அடுத்தது, the Union Textile Minister dash key mudra scheme for dash credit to handloom weavers in a meeting with representatives from state governments and banks. The Union Textile Minister சிம்பிள். டவுட் ஹேப்பனிங் இதெல்லாம் வராது. விலிஃபை இந்த இடத்துல அப்ரோர் எதுவுமே வராது. தேர்ட் ஒன் பாருங்க, தி யூனியன் டெக்ஸ்டைல் மினிஸ்டர் ரெவியூட் த முத்ரா ஸ்கீம். அந்த இடத்துல ஹீ அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். அந்த இடத்துல த வந்திருக்கணும், வேற எதுவும் இல்லை. ரெவியூட் த முத்ரா ஸ்கீம் ஃபார்
providing credit to handloom viewers in a meeting with representatives from state governments and banks. Simple. 50 க்கு 3. அடுத்தது. An enchanting city in the western Ukraine, Lviv, has dash pleasant reputation for its dash Habsburg era beauty and a vibrant cafe scene. An enchanting city in western Ukraine, Lviv, has a pleasant reputation. அப்ப அது பெற்றிருக்கிறது. அப்ப சிம்பிளா வந்து கெயின்ட் தான். ஆப்ஷன்ல இருக்கக்கூடியது 2, 3 அதுலதான் கெயின்ட் இருக்கு. ரெப்புடேஷன் ஃபார் இட்ஸ் இமேஜ் ஹப்ஸ்கர்கா பியூட்டி இல்ல. அது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியல. அது ஒரு கல்ச்சுரல் டேர்மா இருக்கலாம். ஃபார் இட்ஸ் ரக்கர்ட் ஹாப்ஸ்பர்க் எரா பியூட்டி and a vibrant cafe scene. இதுல வந்து 2 அல்லது 3 கண்டிப்பா இதுல ஏதோ ஒண்ணுதான் வரும். அதுதான் வந்து அந்த கிராமட்டிக்கலாவும் கரெக்டா இருக்கு. சில சமயம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கல்ச்சுரல் டேர்ம் தெரியல அல்லது வந்து நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல புரியலனா நம்ம கிராமர் வச்சு நாம அதை சொல்லிடணும். பாருங்க, ரெப்புடேஷன் ஃபார் இட்ஸ் இமேஜ் ஹாப்ஸ்பர்க் எரா பியூட்டின்னு வராது, ரக்கர்ட். சிம்பிள். 51க்கு 2. அடுத்தது இப்ப இந்த ஹாப்ஸ்பர்கர்ஸ் எரா பியூட்டி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன கல்ச்சுரல் டேர்ம், அந்த ஊருக்கு உண்டான பேர் நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்போ இதுல எது கரெக்டான கெயின்டு ரக்கர்டு, கெயின்டு இமேஜ். அப்போ கெயின்டு இமேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் பெருசா வராதாங்க. அப்போ கெயின்டு ரக்கர்ட். ஓகே, கரெக்ட். Grammatically and contextually correct. Among the diets experiencing a boom in popularity is the alternate day fasting diet, and many experts believed would be palatable than daily calorie counting for those hoping to lose weight. Among the diets experiencing a boom in popularity is the alternate day fasting diet. Is the alternate day fasting diet. அதாவது ஒவ்வொரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது. A role many experts believed would be fasting diet trending diet, trending a many role, a regime, rigmarole, astounding diet, health. பாருங்களா, டோட்டலி கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. இது நம்மளுக்கு டோட்டலி கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு, ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். இது இன்னொரு தடவை படிங்க. Among the diets experiencing a boom in popularity is the alternate day fasting diet. சரியா? அடுத்தது role would be many palatable வராது. ரைட், நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னே தெரியல. அது வந்து நம்மளுக்கு புரியாத புதிரா இருக்கு. டோட்டல் கன்ஃபியூசிங். அவன் என்ன சொல்ல வராங்கிறதே நம்மளுக்கு புரியல. ரைட், செகண்ட் டேஷை வச்சு நம்ம இந்த ஆன்சரை முடிவு பண்ணலாம். would be many palatable வராது, would be healthy palatable வராது, would be more palatable வரலாம், would be astounding palatable வராது, health palatable வராது. அப்போ more palatable 3. 52க்கு 3. சிம்பிள். புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு? நம்மளுக்கு இத பத்தின ஐடியாவே இல்ல. ஏன்னா அவன் என்ன கான்டெக்சுவலா சொல்ல வரான் அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரியல அத பத்தி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்ப செகண்ட் ஆப்ஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ரைட், பாருங்க.
An emotional chatting machine has been as scientists signaling the approach of an era in which human root interactions are seamless and go beyond the functional. An emotional chatting machine has been இந்த இடத்துல has been வந்துட்டாலே has been developed இல்ல டேஷே கொஞ்சம் இதா இருக்கே பாருங்க ஹியூமன் டேஷ் ரோபோட் ஹியூமன் ரோபோட் இன்டராக்ஷன்ஸ் ஆர் எந்த இடத்துல டேஷ் வருது செகண்ட் டேஷ் இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல வருது இங்க ஒரு டைப்போகிராபிக்கல் எரர் அந்த டேஷ் எல்லாம் an emotional chatting machine has been இந்த இடத்துல கண்டிப்பா ஒரு வெர்பு வரணும் அது பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வெர்ப் சாரி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரணும் has been developed has been renovated வராது developed வரலாம் ஓகே has been developed இதுல வர்றதுல இத கொடுத்திருக்கிறதுலே பாத்தீங்கன்னா developed தான் வந்து வரும் ஓகே developed has been developed by scientist அந்த இடத்துல வரணும்னு நினைக்கிறேன் has been developed by scientist signaling the approach of an era in which human robot interactions are purely இந்த இடத்துல ஆர் பக்கத்துல ஒரு டேஷ் வரணும் அதுதான் பாருங்க அப்பனா தான் இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா வரும் அப்ப இதுதான் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த எந்த ஆப்ஷனுமே வராதுங்க அப்போ an emotional chatting machine has been developed by scientists அந்த இடத்துல பை வரணும் அது ஒரு டைப்போகிராபிக்கல் எரர் அதை போட்டுக்கங்க signaling the approach of an era in which human robot interactions are purely seamless and go beyond the functional. Simple. The English language is losing importance. The English language is losing importance. Importance dash Europe. The President of the European Commission has said amid dash tensions over Brexit negotiations. The English language is losing importance. இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் வரணும் ரைட் அந்த எந்த ப்ரிப்போசிஷன் கரெக்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அட் யூரோப் வராது ஆஃப் வராது இன்னும் வராது வித் வரும் ஓகே இஸ் லூசிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் வித் யூரோப் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் கமிஷன் ஹஸ் செட் amid leverage tensions over the Brexit negotiations. Right, correct. 54 க்கு 5. Sorry. Iran's president has used a presidential TV debate to accuse the country's DAS revolutionary guards of attempting DAS sabotage its nuclear agreement with the West by testing ballistic missiles. Powerful revolutionary guards of attempting to sabotage its nuclear agreement with the West by testing ballistic missiles. Simple பாருங்களேன் 55 க்கு 2 ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா
கண்ட்ரீஸ் பவர்லெஸ் அப்படின்னு வராது, நோன் ரெவல்யூஷனரி கார்ட்ஸ் வராது, ஹேப்லெஸ் வராது, மெயின் ஆஃப் வராது. சிம்பிள். நாம ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வச்சு ஆப்ஷனை முடிவு பண்ணிட்டோம். 55க்கு 2. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுல யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா பாருங்களேன். உங்களுக்கு